سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا ميراث الخلق أجمعين وأنت حقا ميراث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السدد كل شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لك في الخالد كل شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لك في الخالد وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تبصير مدى الأمد وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تبصير مدى الأمد إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت
الله 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 عليه أزكى صلاة لم تزال أبدا عليه أزكى صلاة لم تزال أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي الله سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا ذات الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السند الله 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 يا الله الله
العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترته ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة وإلى روح بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمن والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النصوح أن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يقضي حاجاتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولا ينوي به إقبال الناس إليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. قال محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقهم وتبرأت عن ولائهم ومن وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, i'tikaf di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutabah kepada Rasulullah, dan di dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita berataan diberi rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau dan dzurriyyat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam masalah niat di dalam menuntut ilmu. Ujar musannif sambungannya wala yanwi bihi iqbalan nasi ilaihi. Kita menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu, berusaha belajar hendak jadi orang alim, kada hendak baniat supaya orang tertuju kepada kita. Kada hendak
supaya terkenal. Bahasa wahini kada hendak viral. Karena dengan ilmu seseorang akan menjadi mulia. Dengan ilmu seseorang menjadi indah dilihat, nyaman dikawani, nyaman diparaki. Nah, kalau kita menuntut ilmu hendak supaya orang baparakan lawan kita, maka mungkin dapat jua niat tersebut, tetapi kada dapat pahala lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Atau kena pian menyekolahkan anak, tapi kada dipadahi anak ikam menuntut ilmu, kada niat apa-apa. Abah hendak ikam menuntut ilmu supaya ikam beriman, supaya ikam bertakwa, supaya ikam kawa menghadapi ujian kehidupan, supaya ikam kainana memberi syafaat lawan abah, supaya ikam kainana waktu abah meninggal ikam nang menyumbah yang akan. Bah perlu ilmu kalau tuh sembahyang kifayah tuh. Mun kada beilmu apa kabar? Iya nang bersujud tuh sembahyang kifayah tuh. Rukuk sih den. Allahu Akbar je imam. Rukuk sih den. Kejadian tuh di mana lah? Barang aja jangan di sini kah, barang aja di mana kah? Kejadiannya tuh ulun waktu itu kan waktu Covid tuh kan. Nah, jadi buhan jamaah masjid nih kan biasanya kalau sembahyang kifayah beparakan lo. Sabnya jadi rapat. Ini kada pas masih Covid. Pengurus masjid memadahi kepada jamaah harap begana di tempat masing-masing aja. Hai Allahu Akbar. Aman ya. Takbir nang kedua Allahu Akbar, nang di ujung rukuk. Nang dihigah hendak tertawa. Kenapa? Karena jakanya beparakan nang kaya rajin, insyaallah amun hendak rukuk kawan menahani. Ini kada ada menahani. Perlu ilmu. Itu niatnya tuh ikam nakai nuntut ilmu nina. Kada abah kada hendak ikam jadi tuan guru ceramah macam-macam, kada hendak. Nang penting ikam ba ilmu, dengan ilmu nang ikam tuntut di pondok pesantren, di sekolahan, ikam menjadi orang nang mulia. Ikam dikenal orang kah, kada kah, jadi penceramah kah, kada kah. Yang penting ikam ba ilmu, mengamalkan ilmu. Dan aku harap kalau tang aku ini masuk neraka, abah nih masuk neraka, mudah-mudahan ikam nakai nang menarik abah dari neraka. Nah, mudah-mudahan kita diberi anak nang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Dia anak tuh perlu juga kita lajari. Anak tuh nonton bola, bah malam isuk apa aja MU lawan City bahai. Tahu anak jadwal bola, ayo jangan apa-apa, tapi paraki japai dada anak-anak nang ada di hati pian, mun ada nang selain Allah keluarakan janakai. Andak di hati pian nina Allah dan Rasulullah aja. Bah main bola apa bah? Silahkan nonton bola, cuman jangan juga nang sampai tahu bawa guring gol ya waktu guring. Sampai terbawa-bawa ya apa? Terkajut kah? Silahkan nonton bola Indonesia melawan apa? Semalam menang semalam. Tembakau lain.
caracau. Menang, ayo menang. Sujud syukur kayaknya kada perlu bang. Kitanya tahu mun nyabuhannya sujud syukur ayo nya dapat gaji mun kita apa? Gaji apa? Hah? Ayo sekedar hiburan silahkan. Sekedar hiburan silahkan, cuman nah dalam hati ini mun ada selain Allah keluarakan, mudahan kawa ma'amalakan. Itu perlu ilmu kita ini, perlu ilmu. Bah menghadapi kehidupan nih apa? Kopi, harga kopi benaik, bemamai kada, mengeluh kada. Gor-gor ikam tu bangja mencucuk si anu. Ayo je sudah, jangan disesali lagi sudah. Yang dulu dah nang kita akan hadapi nang sekarang lawan nang akan datang. Ambil pelajaran. Kita tuh masuk gang nangeng, ada lobak di situ. Hari pertama kita masuk gang tuh ngeng, tekup. Ayo lubang. Hari kedua masuk pulang ke gang situ, maulah takalubak situ pulang. Mun takalubak situ pulang artinya nah sombong jadi lagi situ. Amun sudah tahu situ lubak bahindar. Nah itu ilmu. Eta. Nah, jadi ilmu ini penting benar dan niat dalam menuntut ilmu juga sangatlah penting. Lagi apa lagi jari musannif, walastijlaba hitamid dunya, dan menuntut ilmu kada hendak mencari dunia, hendak mengumpulkan dunia itu kada. Nggih. Mengajar misalnya di pondok pesantren mana atau di sekolahan mana, orang memberi alhamdulillah, kada dibari ya kada apa-apa. Itu toh pedomannya. Diberi orang menolak jangan jua, artinya tuh rezeki seorang. Tapi kita nuntut ilmu, kita mengajar ilmu, kada baniat hendak mengambil bahagian dunia. Nang diunting adalah akhirat. Mudahan itu nang tatajak di hati ini nah. Ya kan tah. Namun sudah akhirat nang dipikirkan, dunia itu ada apa lagi dah. Dan perlu kita luruskan pandangan kita kepada dunia dengan pandangan yang bujur. Nya kenapa jadi orang tuh tak ambil duit orang? Kenapa jadi menipu orang? Kenapa jadi badusta supaya bahujung banyak bajualan? Itu karena maitihi dunia dengan pandangan yang salah. Inya menganggap dunia itu adalah wah. Nya menganggap dunia itu sesuatu yang berharga. Coba kita luruskan. Kita luruskan cara pandang kita kepada dunia tenang. Oh, dunia ini sifatnya faniyah. Cagar hilang, cagar meninggalkan, cagar ditinggalkan. Itu dunia. Ada kapian mendengar orang mati membawa galang emas, abut nang waris. Ya kan? Kada sampai isuk tabungkar tuh kubur tuh. Munnya mati membawa galang emas, kada usah galang emas, gigi emas gen dicabut orang mun mati. Menurang tahu adalah wah ini yuk begigi emas orang yuk. Asa kada terdengar lagi lah. Dunia itu haqirah, dunia itu hina, dunia itu qalilah, dunia itu sedikit. Tapi dalam hati, mun di luar silahkan berbisnis, silahkan berjualan, bebas.
Tapi pandangan kita kepada dunia harus kita luruskan. Jangan sampai salah memandang. Nang salah memandangnya tetap berjualan menipu orang, kasihan. Apalagi wah ini nang musim online shop. Tahulah kaipian online shop. Kada tahu pian lah. Hah? Nungkar barang, nungkar tapi, nungkar baju, nungkar mukana. Wah ini Pak Ai, wah ini kayai kada lagi ke toko. Nah di HP. Saanu harganya murah. Orang harga mukana misalnya berapa? 2 juta misalnya. Hah? Kelarangan kah? Kelarangan. Coba tuh nungkar sekali-kali nang larang mukana tuh. Misal aja. Ini mereknya misalnya, mereknya mukana nih mereknya Syahrini. Oh. Pasarannya 2 juta. Kenapa jadi di sini harganya 1 juta? Ditulisnya promo aja. Oh tergiur aja nih, tergiur nungkar. Kirim nomor apa? Ini nomor rekening ya. Kirim aja duit 1 juta. Wah harapan nih dapat barang nang harga 2 juta. Sekalinya nang berjualan tadi jah. Maaf lah jah. Minimal order 2 buting, 2 pieces. Nah kayak minimal order tahu lah bian lah. Paman Birin tahu lah minimal order. Ada tahu juga. Paling sedikit 2 buting nungkar. Kayak itu kaja nang ujar nang menungkar nih. Amun kayak itu jan nang berjual tadi, nang hendak menipu tadi. Ikam buka rekening ikam, rekening banking. Ikam kirim saldo nang ada wadah ikam, karena aku kirim ulang beserta duit nang ikam kirim tadi. Jadi jar nang menipu nih, duit ikam berapa lagi di saldo tuh. Jadi nang nungkar nih, saldokus sisanya 101 juta. Oh nang menipu nih hijau matanya. Wah jamangsa ini. Jadi bila ada kayak itu pian jangan hakun. Cukup 1 juta aja teta jolong, sisanya jangan lagi jolong pian. Nyata itu penipuan sudah. Kirim aja. Kenapa jadi menipu? Kenapa? Padahal cara yang halal banyak, cara yang bujur dalam mendapatkan dunia itu banyak. Tapi kenapa inya menipu? Karena inya memandang dunia dengan pandangan yang mulia. Itu adalah pandangan yang salah. Kenapa jadi begawi hakun aja tak tinggalkan majelis, begawi tak tinggalkan sembahyang berjamaah, berusaha kada ingat lagi ini itu. Kenapa? Karena memandang dunia tadi dengan pandangan yang mulia. Mungkin itu sampai ke begawi kada, begawi silahkan, tapi ingat sembahyang berjamaah jangan tertinggal. Menuntut ilmu jangan sampai belang kambingan. Itu artinya kalau kita masih mengerjakan sembahyang berjamaah, majelis taklim tetap kita hadiri, artinya kita memandang dunia itu dengan pandangan biasa aja. Nang ianya jar kita adalah akhirat. Pandangan hati kita tuh nang kita bujuri. Adapun usaha tetap jalan kita, tetap nang kaya biasa. Pandangan kita nang kita bujuri. Neta. Mudahan kawala inggih. Pokoknya jemaitihi dunia tuh jangan wah. Jangan umaya aja. Jangan jangan. Biasa aja melihat mobil BMW biasa ada apa ya? Melihat mobil nang mewah apalagi BMW
Tahu juga bang nah Fortuner apalagi barangai apalagi bayar pick upnya mereng sebelah ulang kada kita itihi dengan wah kada biasa aja melihat rumah 7 tingkat no ada 4 tingkat 7 tingkat kada lalang lagi biasa harga lampunya gin kawa baulah sebuting rumah pulang biasa kada bapak dunia bang nah lain akhirat yo itu nang kita pandang itu nang kita bujuri cara pandang kita tuh nah maka orang nang bujur memandang dunia ini dengan pandangan yang biasa-biasa saja dan memandang akhirat ini dengan pandangan yang wah pandangan yang memuliakan kita anggap akhirat adalah segalanya kita anggap dan memang bujur akhirat itu adalah selama-lamanya maka insya Allah akan mendapatkan lezat ilmu dan lezat beramal mudahan Allah memberi itu nah ya nang majelis ta'lim tu na kada nang susumat no aja miti hijam satu tumat me istihijam bina limpat benar dah tuan gurunya bebacaan badehem siden aham ya. Artinya nih sadang sudah ampihan kada santai aja sambil bajikir hati zikir napas digawi ya kan santai kenapa karena nikmat di dalam menuntut ilmu nikmat dalam mengamalkan ilmu itu tadi itulah. Nah, ketika sudah mendapatkan lezat ilmu dan lezat amal, maka otomatis dunia tadi udah kada ada apa-apa lagi sudah. Ketika kada dapat dunia, kada sedih. Ketika kada dapat dunia atau dapat dunia juga tapi sedikit kada sedih. Hendak harga kopi naik ya silahkan. Yang penting aku kawan nungkar. Penting aku kawa makan, udah kawa berokok, selesai mengopi, bah sudah. Kalau orang bisa memandang dunia dengan pandangan yang biasa-biasa saja, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, insya Allah. Nyenang maulah sedih itu karena menganggap dunia ini adalah berharga benar. Menangis bulik takuni kenapa hilang sandal maka buliknya dari masjid nah pulang jadi jar kawal sandal apa sandal japit lain sebelah pulang walaupun sandal japit tapi inya menganggap sandal itu tadi berharga hilang maka inya akan sedih pian suhala mau hutangi orang jawab masing-masing aja gen. Jangan nyaring menyambatnya. Suahlah menghutangi orang. Nenang stres tuh nang menghutangi kan nang berhutang kah? Menghutangi kawan. Hutang nih kada sedikit kada 20 juta. Malah kawan nih berhutang ya Allah di status WA sumat-sumat minum di kafe sumat-sumat minum di nang di mewah tarus makanan minuman mewah tarus maka captionnya no aja syukur alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala wujar. Jadi jarang kita nang mau hutangi nyawa tuh nah hutang belum dibayar. Suah mau hutangi orang tapi kada dibayar suah. Nah bila senyum-senyum nih berarti suah nek. Maka pas bahutang tuh nah pas bahutang bisa benar matanya nang kayak upin ipin.
Mau apa ada yang merayu rajin pinipin lawan nininya rajin berhutang gak itu? Sekali imba berhutang ditagih haram matanya berubah jadi serigala. Nah pertanyaannya, kawa kada pian maehlasakan. Ini jawab masing-masing aja nah. Ada pian kawan berhutang lawan pian lah. Tapi nya belum bayar, pertanyaannya kawa kada pian mengihlasakan. Sampai mati ya ulun kada ikhlas. Oh malah ya itu hak pian. Karena pian berurusan di akhirat nang ngalih inya, memang itu hak pian nang untung. Karena inya menjulung hutang inya tadi tuh, karena menjulung karena di akhirat dengan bentuk pahala. Untung pian, tapi untung lagi mun pian kawa maikhlassakan. Kenapa jadi untung? Karena pian sudah mengurangi beban umat Rasulullah. Kawa kada pian berucap nang kaini nah, menghutangi kawan tadi. Nang kawan berhutang tadi kawala pian berucap, tapi dalam hati aja, ya Allah, mun inya kada kawa bayar, ulun ihlasakan. Kawa kada pian berucap nang kaita. Kawa istatanya dalam hati juga mun diucapakan dipandirakan lawan inya labaram sampai mati kada bayar. Imong benar inya. Dalam hati pian berucap gitu, ya Allah, kawan berhutang tuh nah. Nang bunyi nang minum mewah, makan mewah tuh nah. Padahal hutang banyak lagi. Mun inya kada kawa bayar, ya Allah ulun ikhlasakan. Kawa kada. Handaklah kawa nang kaya itu. Handaklah. Mun handak kawa nang kaya itu maikhlasakan, maka pandang dunia itu tadi dengan pandangan biasa-biasa saja. Mun pian maikhlasakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himung. Kenapa? Karena pian sudah mengurangi beban umat sidin. Mudahan kawa ma'amalakan. Imbah ditipu, misalnya nang tadi kisah tadi nang online shop tadi. Imbah mengirim misalnya ditipunya sakalinya nang berjualan ini penipu. Kawa kada pian maihlasakan. Pandang duit nang pian kirim berapa tadi? Contoh tadi berapa tadi? 2 juta. 1 juta. 1 juta tadi mun pian pandang, 1 juta tuh kada ada apa-apanya. Mengalih bercari saja 1 juta tuh ibu jurai ngalih, tapi mun kita ikhlasakan 1 juta nang kita ditipu tadi akan menjelma jadi pahala nang akan kita nikmati kaina di akhirat. Mudahan kawa ma'amalakan. Atau ada keluarga, tetangga, din sanak bahkan mungkin ada nang menyakiti hati kita. Mudahan kawa memaafkan. Itu memaafkan, maihlasakan, insyaallah nggih mudahan kau mengamalkanlah. Amin. Habis. Walal karamata 'inda sultan wa ghairihi, dan kita menuntut ilmu itu kada hendak minta atau kada hendak mencari supaya mulia di kalangan pejabat. Kada hendak supaya pejabat baparak, kada hendak supaya orang sugih baparak. Kada. Karena orang nang alim, orang nang berilmu agama, orang nang pejabat tu katuju baparak. Kenapa? Karena suara ada di situ. Orang sugih bang kenapa? Jadinya katuju baparak lawan orang alim, karena doa orang alim tadi mustajab. Inya hendak minta doakan supaya bisnisnya berjalan, bisnisnya sukses. Nah, nuntut ilmu jadi orang alim kada hendak minta yang tersebut. Kada hendak supaya orang sugih baparak, kada hendak supaya pejabat baparak, kada sama sekali. Kenapa? Karena memandang dunia itu adalah tidak
ada nilainya di sisi Allah. Dan memandang akhirat adalah segalanya. Neta. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala law kana an-nasu kulluhum abidi la u'tiquhum. Seandainya manusia itu barataan adalah budak aku, ujar Muhammad ibn al-Hasan, maka niscaya aku bebaskan. Dulu lagi ada perbudakan, membebaskan budak pahalanya ganal banar. Lalu ujar Muhammad ibn al-Hasan, seandainya manusia ini berataan adalah budak aku, maka aku akan bebaskan berataan. Kenapa? Karena Sidin memandang dunia itu adalah dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Wa tabarratu an walaihim wa man wajada laddatal ilmi wal amali bih qallama yarghabu fima 'indan nas. Ketika kita mampu memandang dunia, ketika kita mampu memandang dunia dengan pandangan biasa-biasa saja, maka orang tersebut akan mendapatkan lezatnya ilmu dan lezatnya amal. Ketika dapat lezatnya ilmu dan lezatnya amal, maka orang tersebut kada hendak apa-apa dari manusia. Kada hendak dapat manfaat dari pejabat, kada hendak manfaat daripada orang nang sugih. Kada bapilih kawan sugih ka kada ka amunnya bagus dikawani, pejabat ka rakyat biasa ka amunnya bagus dikawani. Itu orang nang sudah menemukan lezatnya ilmu dan amal. Nang dipikirakannya ilmu, kayak apa belajar, kayak apa mengajar. Nang dipikirakannya tuh amal, kayak apa kawa ma'amalakan akan ilmu. Itu aja nang diputar-putar. Mahadang mati nih, itu jenang diputar-putar. Ilmu, amal, ilmu, amal. Maka bila sudah merasakan lezat ilmu dan amal ini, maka nyaman benar. Nyaman benar. Surga dunia ya ini. Sudah ketika mendapatkan lezatnya ilmu dan amal. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lezat benar. Kenapa? Karena sudah ada ilmunya. Karena sudah memandang dunia dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Itu. Nang disebutkan itulah itu berarti anda hati aja. Kada keluar kada di hati aja. Di hati. Kita nih pandangan tuh nah itu dah hati aja. Mun masalah di luar itu ya kayak biasalah. Biasa sandal dijaga ya kan? Kendaraan imbah turun hendak masuk ke masjid dikunci gulu. Kadang kendaraan ini adalah dunia, biasa-biasa saja, lalu dianda kayak kunci tadi masuk ke masjid, anda kayak kunci karena biasa-biasa saja. Sakali tuntung sembahyang berjamaah keluar maitihi kendaraan, alhamdulillah bulik bedahulu hilang kendaraannya. Itu beda lain. Kalau kita memandang dunia dengan pandang biasa, di luar tetap kan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, Sidin hendak sembahyang, anu burak Sidin diapai Sidin? Diikat Sidin, padahal kada harapan na burak buka. Malah burak mahadang lagi. Rindu benar burak lawan Nabi Muhammad. Apa buka burak? Tapi Nabi Muhammad SAW hendak melajari umat Sidin. Tawakal wajib hukumnya, tapi usaha tetap dijalanakan. Eta. Kayak apa supaya laki anu sayang bu ai. Bu usaha ai. Bemasak, belajar mun kada bisa, rajin basa sapu, nungkar, skincare. Tahu lah kai skincare. Kada tahu ulang kai.
Nang bapak-bapak nih nah, mun handak bini bungas, tukarakan skincare. Tahu juga kah skincare? Pupur. Iya. Kadang hendak bini bungas, sekali bini hendak nukar skincare, engken benar. Kadang hendak mbari, sekali mbari 2.000, mayu apa 2.000? Berusaha. Inggi hendak sugih, berjualan, berbisnis dan macam-macam. Neta, tetap kita jalankan tetap. Jadi, nah imbah tu pulang. Kada beparak lawan pejabat, illa kecuali ujar musannif, idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kecuali hendak beparak lawan pejabat itu tadi, atau hendak jadi pejabat, nah hendak supaya kawa amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kawa menegakkan Islam, supaya kawa membela nang lemah. Niat seperti itu silahkan. Kalau ada perguruan kita nang masuk partai, kalau ada perguruan kita nang masuk di pemerintahan, maka kita husnudzan wajib. Apa? Yaitu ujar kita, sidin masuk di pemerintahan, sidin masuk di partai tadi, supaya hendak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita orang biasa melihat orang nang minuman, berjudi, jar kita jangan berjudi. Kita rakyat biasa jadi nang berjudi, tahu ya. Dihulut-hulutinya kita. Tapi mun kita ada jabatan, jadi apa misalnya? Lalu jadi kita nang berjudi, nang berminuman ampihan. Wah, kadawan nih orang. Itu tah diantaranya tah. Nggih. Wa tanfidhil haqqi, dan menegakkan yang benar, wa i'zaziddin, dan menegakkan agama, la li nafsihi wa hawa, bukan untuk dirinya dan hawa nafsunya. Cuman biasanya bedanya tipis antara niat nang baik lawan niat nang kada baik. Nang ngalih nih niat kada baik terselubung dengan niat yang baik. Kisahnya niat baik padahal niatnya kada baik. Nah ini nang ngalih. Makanya ada perguruan adalah di perguruan hendak sidin masuk partai, istikharah dulu sidin 40 hari 40 malam sebelum masuk di pemerintahan. Istikharah dulu sidin. Kadang hendak supaya nyaman dapat duit tuh kada. Fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Habis. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir fala yasrifuhu ila ad-dunyal haqiratil qalilatil faniyah. Dan terakhir, orang yang menuntut ilmu itu harusnya berpikir. Apa yang dipikirkan? Bahwa mun aku menuntut ilmu hendak dunia nang hakirah, nang hina, nang pana, nang sedikit, aku akan segan dunia, padahal aku semalam menuntut ilmu dengan susah payah. Susah payah kalau tuh duduk kita nih sejam lebih. Makanya ulun lihat sumat berganti sila. Sumat berganti sila. Paham mayulun inggih itu mata ampi hay lagi nah. Inggih lah apa kita nuntut ilmu, apalagi nang mondok pesantren tapi sah lawan kuitan. Tapi sah lawan din sana. Ingat lawan kuitan. Bila makan daging. Aku aja bila makan daging nih keingatan lawan kuitan.
Ujar kawan, wah bagus benar ikam ahlak lah aja. Kuitan gigi. Kuitan gigi kadang kuitan di rumah bang. Kuitan giginya, tapajal dagingnya ke gigi sita. Ongkosnya pulang, ya kah? Tulak pakai tiket. Sekolah misalnya, sekolah di langit misalnya. Jauh benar saking jauhnya nih. Apa-apa jauhnya nuntut ilmu ke langit situ. Sakali bulik arau nang dicari dunia, nang dicari jabatan di pemerintahan rugi. Itu. Jadi jar musannif pikirkan. Jangan sampai maunting dunia. Jangan sampai maunting selain akhirat. Mun nang diunting akhirat silahkan. Mun nang diunting supaya nyaman di akhirat malah disuruh. Nitu nang disuruh. Nah, gila. Apa ujar? Hiyad dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minad dalil. Orang nang asyik lawan dunia itu adalah orang nang paling hina di antara orang nang hina. Jadi jangan sampai kita asyik lawan dunia. Jangan sampai. Hiburan silahkan. Nonton bola silahkan, hiburan silahkan. Tapi jangan sampai keasyikan. Inggih. Sampai bini ditinjak sekali gol tinjaknya bininya kehimungan, nanti kan keasikan nih. Nasib ja bini aku tak laki lawan nang katuju bola bener nih. Nah mudarat jadinya lah. Wa yanbaghi li ahli ilmi an yudilla wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'. Insyaallah minggu yang akan datang kita mengadakan acara maulid cuman kada malam. Kapan? Tengah malam. Pagi hari Ahadnya. Ini kan kita tanggal 2. Minggu kayaknya tanggal berapa? 9. Minggu 9. Minggu kayaknya lagi tanggal 16. Nah, karena di tanggal 16 itu ulun bakawinan, lain ulun panang kawin lain. Tenang jabian. Ading ulun. Tanggal 16 tuh ading ulun nang kawin. Nah, iyalah. Ya, Nah, di tanggal 23 kita adakan acara maulidan. Siapa Ustaz penceramahnya? Nang ada nih jua. Jadi majelis kita aturannya malam tanggal 16, kita undur di tanggal 23 pagi. Selajur kita mengadakan acara maulid. Lah, dipahamlah, jangan tanggal 16 tuh kosong pian datang. Tanggal 23. Nah, selajur ulun basarwan tanggal 16 hari Ahad itu bapangantenan di Kelayan B. Mau jauhnya Ustadz ya? Ulun bang mendatangi jauh ke sini. Di Kelayan B. Kelayan B Komplek Ar-Raudah. Karena insyaallah ulun tadi menyediakan sudah undangannya. Cuman kada bawa tadi di kendaraan. Jadi kena ulun kirim ke Ustadz Muhri lah, kena dibagiakan. Nah, itulah sebabnya kenapa diadakan kertas seperti ini supaya nyaman bahabar. Ini kayak beundangan kena nyaman kena bahabar. Jadi jar Ustadz Muhri kena siapa kena adminnya. Nah, yuk bepengantenan Ustadz Muhammad Nur alias adingnya. Nah, alias tah adingnya Jadi mudah-mudahan pian kau datang lah. Inggih ada ka ulun kadada kah asal makannya bianda selesai. Kalau emang hadang tetamu ulun kena pas di sana kada usah gin kada apa-apa juga kada tetamu. Dan kau hadir. Ingat kan tanggal 16 acaranya di Kelayan B. Kena alamatnya kena ada jadi kena insyaallah. Tanggal 23 kita
acara maulid. Mudahan nang ada nih kawa hadir dan kawa bebawaan lawan kekawanan supaya acara kita meriah. Nah jadi ini ada Ustaz anu menyediakan kertas. Adalah kayaknya dibagi. Adalah. Oh itu jangan. Nah jadi kayaknya nih nang belum mengumpul apa nang dikumpul nama pian ya lah. Nama pian lah. Jangan gelar utuh cobek misalnya bingung kayaknya nama pian imbah tuh nomor WA atau nomor telepon mun ada WA hanyar nama almarhum almarhumah abah mama pian lah amun masih hidup abah mama kain ini jangan nama mantan lah ditulis jangan dua buting aja jangan 10 palapahan kena ulun menyambati sini nah 2 buting aja nah kena nama itu kertas itu tadi kena dikumpul oleh pengurus dikumpulkan kena nang ada WA nya diolah grup majelis malam Ahad Masjid Hijau Adabul Hafadzah. Sagan apa? Sagan supaya info-info nyaman masuk di situ. Malam ini kita pengajian, ujar admin. Atau kena kita ada rezeki, ayo siapa nang hendak tulakan ziarah Wali Songo. Nah, Songo aja. Atau ada donatur nang menulakakan. Nah, bergantian kita. Tulakan gratis ke bandaranya gratis. Pesawatnya bayar juga. Atau misalnya ada rezeki kita ada hendak mau umrohkan, amin. Siapa tahu. Jadi mun ada data ini nyaman dikumpulkan kena oleh pengurus. Paling kada ini nama-nama ini kena keluarna. Ketika kena baca doa menghadiahkan pahala yang kita amalkan ini, nah nyaman kena disambati kena nih. Bisa dipaham lah. Salah anjing. على تلك النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا هدينا ثواب ما قرأنا وما عملنا من هذا الخيرات إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترة من أرض جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا معلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة وإلى روح أبي جوار بن السبل وإلى روح Ibunda Hajjah Jamrah binti Abdul Ghani wa ila ruhi Alfian bin Jumri wa ila ruhi Sayuti bin Sulaiman wa Aris bin Hasan wa ila ruhi Sahnur bin Abdul Manaf wa ila ruhi Siti Fatimah wa ila ruhi Nafsiyah binti Haji Ali Yasin wa ila ruhi Mantil bin Tasan wa ila ruhi Tasan bin Haji Ali Nurdin wa ila ruhi Haji Ali Nur bin Muhammad Tuqul wa ila ruhi wa ila ruhi bin Datu Kandangan wa ila ruhi Asiyah binti Dahri wa ila ruhi Sulastri binti Tugimin Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahum al-jannah bighairi hisab thumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum furatan min farin niran Allahumma taqabbal hasanatihim waghfir sayyi'atihim Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.